Students, now we will see the next part, that is congruence of triangles. In this part we will study the test of congruence of triangles, and then examples from exercise 3.2. Now see here, there are test of congruencies. First is, see in this figure, in triangle ABC and triangle PQR, the angles, see here, angle ABC is congruent to angle PQR, and triangle ACB is equal to congruent to angle PRQ. Now here we also see the segment BC is congruent to segment QR. These are identical symbols. This side is for side, this is for angle C and angle R. From this identical symbols, we can say that those angles and sides are congruent. Similar identical symbols shows the side and angles are congruent. The first test of congruency is ASA test. And what is the definition of the test? In a correspondence, if two angles of triangle ABC are equal to two angles of triangle PQR, and the side included by the respective pairs of angles are also congruent, then the two triangles are congruent. जर दिलेल्या दोन ट्रायंगल्समध्ये दोन अँगल्स आणि करस्पॉन्डिंग दोन अँगल्स आणि त्या करस्पॉन्डिंग दोन अँगल्सनं इन्क्लूड केलेली साईड हे जर कॉन्ग्रुअंट असेल तर टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुअंट. सो सी इन धिस फिगर, in triangle ABC and triangle PQR, angle B is congruent to angle Q, angle C is congruent to angle R, and the angle included by and the side included by these angles is, in this triangle it is a side AB, and in this triangle it is a side QR, and these two sides are also given as congruent. BC is congruent to QR. Therefore we can say that by property of angle side angle, these two triangles are congruent, and it is written in A dash S dash A, ASA test. This is the first test of congruency. Now see here the second test. Observe the figures. Here is triangle ABC and this is triangle PQR. From this there are some identical symbols on sides and on angle. From that we can say that segment side AB is congruent to side QR. Then angle ACB congruent to angle PQR, and side BC is congruent to side QR. So here, see here, side, angle and side means in these two triangles two corresponding sides are congruent and the angle included by them is also congruent. Therefore by SAS test these two triangles are congruent. And what is the statement for SAS test of congruence? In a correspondence, म्हणजे आता दिलेला करस्पॉन्डन्स ट्रायंगलचा दिलेला 1-to-1 करस्पॉन्डन्स जो असणार आहे त्याच्यामध्ये इफ टू साइड्स ऑफ triangle ABC are equal to two sides of triangle PQR and the angle included by the respective pairs of sides are also equal, then the two triangles are congruent. नंतर ते ट्रायंगल्स काय असणार आहेत? कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत. This is the second test of congruence of triangles. Now we will see the third test, and see this figure here.
in triangle ABC and the other triangle is PQR. From if we observe the identical symbols, from that we can say that segment AB is congruent to segment QR. Segment AB is congruent to segment QR. Then segment AB is congruent to segment PQ. Say PQ. Segment BC is congruent to segment QR. म्हणजे बीला करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कोणता आहे इथे क्यू आहे, एला करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कोणता आहे पी आहे आणि सीला करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कोणता आहे आर आहे. हे फिगर्स ऑब्झर्व केल्यावरती आपल्याला दोन ट्रायंगल्सचा 1-to-1 करस्पॉन्डन्स सांगायला येणार आहे. या ट्रायंगलचा जर ABC असेल तर या ट्रायंगलचा काय आहे 1-to-1 करस्पॉन्डन्स त्याला PQR. म्हणजे एला करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पी, बीला करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्यू आणि सीला करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर. Here AB is congruent, side AB is congruent to side PQ, side BC is congruent to side QR and side AC is congruent to side PR. Therefore these two triangles are congruent by SSS test. So the statement is in a correspondence म्हणजे दिलेला व्हर्टायसेसचा 1-to-1 correspondence if three sides of triangle ABC are equal to the sides of triangle PQR then the two triangles are congruent. आणि याच प्रॉपर्टीला काय म्हटलं आहे SSS टेस्ट. त्याच्यानंतरचं लास्ट टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी बघा कोणती दिलेली आहे. दिस इज फॉर राईट अँगल ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये here is triangle ABC and this is PQR, triangle PQR. In this triangle angle B is 90 degrees and in this triangle angle Q is 90 degrees. And if we observe the figure then we can say here the hypotenuse AC is congruent to hypotenuse PR. हायपॉटिनस कॉन्ग्रुएंट आहे. आता राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये परपॅन्डिक्युलर साईड्समधली एक पेअर कॉन्ग्रुएंट दिसते आपल्याला इथे. परपॅन्डिक्युलर साईड्सच्या एक साईड पेअरमधली एक साईड काय दिसते आपल्याला कॉन्ग्रुएंट. मग ह्याच्यामध्ये AB इज कॉन्ग्रुएंट टू PR. आणि बघा मग ज्या वेळेला दोन राईट अँगल ट्रायंगल्समध्ये हायपॉटिनस आणि परपॅन्डिक्युलर साईड्समधली एक साईड जी आहे ती जर कॉन्ग्रुएंट असेल तर टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी हायपॉटिनस साईड टेस्ट. त्याला काय म्हटलं आहे हायपॉटिनस साईड टेस्ट. आता इथे इफ इन ट्रायंगल ABC अँड इन ट्रायंगल PQR अँगल B अँड अँगल Q आर राईट अँगल्स, ते 90 डिग्रीज आहेत राईट अँगल्स. हायपॉटिनस आर इक्वल, हायपॉटिनस त्यांच्या काय आहेत इक्वल आहेत. त्याचबरोबर वन साईड AB इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू PQ then the two triangles are said to be congruent and the test name of the test is hypotenuse side test. बघा याच्यामध्ये आता राईट अँगल फॉर्म होण्यासाठी दोन साईड्स असतात, त्यातली एक कोणतीही साईड काय असणार आहे कॉन्ग्रुएंट इक्वल असेल आणि हायपॉटिनस पण इक्वल असेल तर टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय हायपॉटिनस साईड टेस्ट. आता त्याच्यानंतर तुम्हाला याच्यावरती एक्सरसाइज आहे. तुम्हाला काय करायचे आहेत दिलेल्या सगळ्या ज्या काही 4 प्रॉपर्टी टेस्ट आहेत ट्रायंगलच्या कॉन्ग्रुएन्सीच्या त्या तुमच्या वहीमध्ये पहिल्यांदा लिहा, डायग्रॅम्स ड्रॉ करून लिहा आणि नंतर एक्सरसाइजमध्ये या. आता हिअर नाव वी विल सी सम फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 3.2. क्वेश्चन 1 काय दिलेलं आहे. इन ईच ऑफ एक्झाम्पल्स गिवन बिलो अ पेअर ऑफ ट्रायंगल्स इज शोन. प्रत्येक सममध्ये काय दिलं आहे तुम्हाला एक पेअर दिली आहे ट्रायंगल्सची. इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल इन ईच पेअर आर मार्क्ड विथ द सेम साइन्स. इक्वल पार्ट्स जे आहेत मग ट्रायंगलला टोटल पार्ट्स किती असणार आहेत 6 असणार आहेत पार्ट्स, 3 अँगल्स अँड 3 साईड्स. मग त्याच्यावरती काय केलेले आहेत इक्वल साइन्स मार्क केलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये इक्वल साइन्स त्यालाच सिम्बॉल्स म्हटलं तरी चालेल, आयडेंटिकल सिम्बॉल्स म्हणा किंवा सेम साइन्स.
असे दिसतात तुम्हाला. मग त्याच्यावरून तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे, ऑब्झर्व द फिगर अँड स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल इज इन ईच पेअर इज कॉन्ग्रुअंट. आता फिगर ऑब्झर्व करायची आणि तुम्हाला फक्त टेस्टचं नेम कोणतं असणार आहे ते लिहायचं आहे. आता पहिल्या फर्स्ट फिगरमध्ये बघा, 2 ट्रायंगल्स. कोणते ट्रायंगल्स आहेत, ट्रायंगल ABC अँड द अदर ट्रायंगल इज PQR. आता याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर सेम साईन्स तुम्हाला कुठे दिसतात, साईड AB अँड साईड PQ, त्याच्यानंतर साईड BC अँड साईड QR, आणि थर्ड आहे साईड AC अँड साईड PR. म्हणजेच दिस 2 ट्रायंगल्स, त्या 2 ट्रायंगल्समध्ये करस्पॉन्डिंग 3 साईड्स काय दिसतात तुम्हाला, इक्वल दिसतात. देअरफॉर दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुअंट बाय SSS टेस्ट. फक्त टेस्टचं नाव लिहा ह्या सममध्ये, तुम्हाला लिहायचं नाही आहे ह्याच्यामध्ये काही. मग बाय SSS टेस्ट सम सॉल्व करताना पहिल्यांदा गणित लिहायचं आहे पूर्ण, त्याच्यानंतर डायग्रॅम ड्रॉ करायच्या आणि मग हे करायचं आहे. जॉमेट्रीमध्ये सम्स सोडवताना तुम्ही त्या फिगर्स, त्या एक्झाम्पलमध्ये जर फिगर असेल तर ती फिगर पहिल्यांदा ड्रॉ करा, आणि फिगर ड्रॉ करून जर काय त्याच्यामध्ये काही कन्स्ट्रक्शन असेल तर कंपल्सरी ती फिगर ड्रॉ केलीच पाहिजे. पण तुम्ही आता वहीमध्ये ज्या वेळेला सम्स करता त्यावेळेला नुसतेच सम सॉल्व करू नका, तर पहिल्यांदा सम लिहा, त्याचं डायग्रॅम ड्रॉ करा, आणखीन मग सम तुमचं सॉल्व करा, तसे सेंड करा. तुम्ही जे काही मला चुका दिसल्या तुमच्या पाठवलेल्या ह्याच्यामध्ये होमवर्कमधून, त्याच्यासाठी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर सेकंड फिगर ड्रॉ करा, आणि सेकंड फिगर ड्रॉ केल्यानंतर तुम्हाला काय लक्षात येतं, तर याच्यामध्ये ट्रायंगलचे नेम्स कोणते आहेत सेकंड फिगरमध्ये, विच आर द 2 ट्रायंगल्स गिवन, वन इज ट्रायंगल XYZ अँड द अदर इज ट्रायंगल LMN. नाव विच पार्ट्स हॅव सिमिलर सेम साईन्स, 2 साईड्सवरती सिमिलर साईन्स दिसतात तुम्हाला, आणखीन एक अँगलसाठी सिमिलर साईन दिसते. म्हणजे याच्यामध्ये आता XY, साईड XY किंवा सेगमेंट XY इज कॉन्ग्रुअंट टू और इक्वल टू सेगमेंट LM. त्याच्यानंतर दुसरी साईड कोणती आहे, YZ इज कॉन्ग्रुअंट टू MN, आणि त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल कोणता आहे, XYZ या ट्रायंगलमध्ये आहे अँगल Y, आणि LMNमध्ये कोणता अँगल आहे, अँगल M. अँगल Y इज कॉन्ग्रुअंट टू अँगल M. देअरफॉर ट्रायंगल, these 2 triangles are congruent by which test, SAS test. 2 triangles are congruent by SAS test. ज्या वेळेला तुम्ही टेस्ट लिहिता, SAS टेस्ट लिहिल्यानंतर हे जे स्टेटमेंट लिहिता कॉन्ग्रुअन्सीचं, त्याच्यामध्ये 1-to-1 करस्पॉन्डन्स बिटवीन द व्हर्टायसेस शुड बी करेक्ट. आता ह्याच्यामध्ये ट्रायंगल XYZ लिहिलेलं असेल तर एक्सला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता आहे, L, वायला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स M, झेडला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स N. हा 1-to-1 करस्पॉन्डन्स करेक्ट असला पाहिजे. त्याच्यानंतर सी द थर्ड फिगर. आता थर्ड फिगरमध्ये विच आर द 2 ट्रायंगल्स गिवन, वन इज ट्रायंगल PQR अँड द अदर इज ट्रायंगल STU. आता याच्यामध्ये जर ऑब्झर्व केलं तुम्ही तर वी सी आयडेंटिकल सिम्बॉल्स फॉर 2 अँगल्स अँड 1 साईड. 2 अँगल्ससाठी आहे आणखीन एक साईडसाठी आहे. नाव इफ वी सी द हिअर अँगल QPR इज कॉन्ग्रुअंट टू अँगल. बघा QPला कसा सिम्बॉल आहे तसंच कोणत्या अँगलला इथे Sला आहे, म्हणून अँगल P इज कॉन्ग्रुअंट टू अँगल S. त्याच्यानंतर अँगल R इज कॉन्ग्रुअंट टू अँगल T, आणि P आणि R न इन्क्लूड केलेली साईड PR, आणि अँगल S आणि अँगल T न इन्क्लूड केलेली साईड ST यासुद्धा काय दिसतात तुम्हाला, त्यांच्यावरती सुद्धा सेम साईन्स आहेत, म्हणून ते काय आहेत, इक्वल आहेत, इक्वल लेंथच्या आहेत. देअरफॉर मग इन धिस फिगर 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुअंट बाय विच टेस्ट, ASA टेस्ट. ASA टेस्टनं 2 ट्रायंगल्स काय असणार आहेत, कॉन्ग्रुअंट. ट्रायंगल बाय ASA टेस्ट triangle PQR and triangle STU are congruent. See the fourth figure. In this fourth figure, which type of triangles they are? First of all, they are right angle triangles. Means which test you will
सी द हायपोटिनस साईड टेस्ट. राईट अँगल ट्रायंगलसाठीच ती टेस्ट आहे आणि ती कोणती आहे? SAS टेस्ट. आता याच्यामध्ये इन ट्रायंगल LMN अँगल M इज 90 डिग्रीज. इन ट्रायंगल PTR अँगल T इज 90 डिग्रीज. आणि फ्रॉम फिगर what you will say? Hypotenuse LN is congruent to hypotenuse PR. आणि त्याच्यानंतर एक परपॅन्डिक्युलर साईड्समधली एक साईड कोणती दिलेली आहे? ML इज कॉन्ग्रुअंट टू सेगमेंट TP. ML ही साईड कोणाला कॉन्ग्रुअंट आहे? TPला कॉन्ग्रुअंट आहे. मग जर ट्रायंगल, मग इथं टेस्ट कोणती लिहिणार तुम्ही? बाय हायपोटिनस साईड टेस्ट. कोणती टेस्ट येणार आहे? हायपोटिनस साईड टेस्ट. ट्रायंगल LMN हे जर नेम लिहिलं तर दुसऱ्या ट्रायंगलचं नेम काय येणार आहे? PTR. दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुअंट बाय हायपोटिनस साईड टेस्ट. लक्षात आलं आहे? क्वेश्चन 1 सॉल्व करा. त्याच्यानंतर वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन. आता सेकंड क्वेश्चन जो आहे तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हाला ॲक्टिव्हिटीमध्ये दिलेला आहे. आता याच्यामध्ये ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघा क्वेश्चन काय दिलेला आहे? ऑब्झर्व द इन्फॉर्मेशन शोन इन पेअर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो. स्टेट the test by which the two triangles are congruent आणि write the remaining congruent parts of the triangle. आता याच्यामध्ये तुम्हाला रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ते पण लिहायला विचारलेलं आहे. राईट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुअंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. आता ह्याच्यामध्ये पहिली फिगर बघा. त्या पहिल्या फिगरमध्ये ट्रायंगल्स कोणते आहेत? तर ट्रायंगल ABC आणि दुसरा ट्रायंगल आहे PQR. जर तुम्ही आयडेंटिकल सिम्बॉल्स किंवा सेम सिम्बॉल्स तुम्हाला कशावरती दिसतात? अँगल B आणि अँगल Q. अँगल C आणि दुसरा आहे त्यालाच कॉन्ग्रुअंट किंवा इक्वल अँगल कोणता आहे दुसऱ्या ट्रायंगलमध्ये? अँगल R. आणि साईड BCला कोणती साईड आहे या ट्रायंगलमध्ये कॉन्ग्रुअंट? तर ती साईड आहे QR. आता हे दोन ट्रायंगल्स तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचे आहेत? कोणत्या टेस्टनं कॉन्ग्रुअंट आहेत हे विचारलं आहे. मग त्याच्यासाठी पहिल्यांदा जे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट दाखवायचे ते कन्सिडर करायचे. मग इथं कन्सिडर केलेले आहेत. फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन शोन इन फिगर इन ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल PQR. दोन ट्रायंगल्सचे नेम्स लिहायचे. आता जो ट्रायंगल पहिला लिहिलेला आहे त्याचेच एलिमेंट्स पहिल्यांदा लिहायचे आणि नंतर दुसऱ्या ट्रायंगलचे लिहायचे. ह्यांना आता ट्रायंगलला 3 साईड्स 3 अँगल्स हे त्याचे काय झाले? एलिमेंट्स. मग त्याच्यानंतर पहिल्यांदा तुम्ही काय लिहिणार? अँगल ABC कॉन्ग्रुअंट टू अँगल PQR. बघा फिगर ऑब्झर्व केल्यावरती तुम्हाला हे स्टेटमेंट लिहायला आलं. त्याच्यानंतर काय लिहिणार तुम्ही? सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुअंट टू सेगमेंट QR म्हणून हे सेकंड स्टेटमेंट इथं लिहिलं. आणि त्याच्यानंतर याच्यासाठी अँगल ACB कॉन्ग्रुअंट अँगल PRQ हे थर्ड स्टेटमेंट लिहिलं. आता दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट दाखवण्यासाठी तुम्हाला किती टोटल एलिमेंट्स कमीत कमी किती दाखवायचे आहेत कॉन्ग्रुअंट? तर 3. मग त्याच्यामध्ये 2 साईड्स एक अँगल असेल किंवा तिन्ही साईड्स असतील किंवा 2 अँगल आणि एक साईड असेल किंवा 2 साईड्स आणि त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल असेल किंवा हायपोटिनस साईड टेस्ट हे असतील. मग कोणतेही 3 फॅक्टर्स आपल्याला काय कमीत कमी किती दाखवता आले पाहिजेत? 3 फॅक्टर्स कॉन्ग्रुअंट दाखवता आले पाहिजेत. मग तो ट्रायंगल काय ते दोन म्हणजे त्या पेअर्समधले ट्रायंगल्स काय म्हणता येणार आहेत? कॉन्ग्रुअंट म्हणता येणार आहेत. मग इथं पहिला हा अँगल आहे, नंतर साईड आहे आणि नंतर अँगल आहे. मग 2 ट्रायंगल्स कोणती टेस्ट येणार आहे? मग त्याच्यामध्ये ट्रायंगल ABC इथं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुअंट ट्रायंगल PQR. बघा 1 to 1 करस्पॉन्डन्स लिहितो त्यावेळेला Bला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता आहे? Q. बघा अँगल B इज कॉन्ग्रुअंट टू अँगल Q. अँगल C इज कॉन्ग्रुअंट टू अँगल R म्हणून Cला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स R, Bला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स Q आणि Aला कोणता असणार आहे? P. हा 1 to 1 करस्पॉन्डन्स बरोबर लिहिला असला पाहिजे. आणि मग पुढं डॅश देऊन त्याची टेस्ट लिहिलेली आहे. कोणती टेस्ट लिहिणार आहेत या बॉक्समध्ये तुम्हाला? ASA टेस्ट. आता तुम्हाला काय लिहायचं आहे? हे दोन ट्रायंगल्स टेस्ट इथंपर्यंत सम झालं. स्टेट द टेस्ट
बाय विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे टेस्ट कोणती आहे कॉन्ग्रुएन्सीची ती लिहून झाली. आता नेक्स्ट पार्ट कोणता आहे, राईट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. मग आता बघा टोटल पार्ट्स मी सांगितले किती असतात ट्रायंगलला, 6 असतात. त्याच्यामध्ये 3 साईड्स आणखीन 3 अँगल्स, टोटल 6 पार्ट्स. त्याच्यातले इथे 3 पार्ट्स लिहून झालेले आहेत. मग आता रिमेनिंग पार्ट्स काय असणार आहेत, इथं या 3 पार्ट्समध्ये काय आहेत, 2 अँगल्स आहेत. म्हणजे रिमेनिंग पार्टमध्ये 1 अँगल असणार आहे. दिलेल्या इथं लिहिलेल्यांमध्ये 1 साईड लिहिलेली आहे. म्हणजे आता रिमेनिंग पार्टमध्ये किती साईड्स असणार आहेत, 2 साईड्स. म्हणून तुम्हाला रिमेनिंग पार्ट्स तुम्हाला हे 8thमध्ये सुद्धा थोडंफार झालेलं आहे. मग आता रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्समध्ये तुमचे अँगल्स किती असणार आहेत, 1 अँगल. आणि कोणता आहे अँगल, BAC. अँगल BAC कॉन्ग्रुएंट अँगल QR QPR. आता हे लिहायच्या आधी इथून तुमचं काय झालेलं आहे, सेकंड पार्ट क्वेश्चनचा सुरू झालेला आहे. आणि काय आहे हे, रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. इथून काय आहेत, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. तुम्ही वहीमध्ये सुद्धा असंच लिहा, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. त्याच्यातला हे पहिला अँगल आणि आता राहिलेले काय आहेत, 2 साईड्स. आता रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिहिताना पुढं रिझन लिहिलं आहे बघा. काय लिहिलेलं आहे, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. काय लिहिलेलं आहे, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. त्याच्यानंतर आपल्याला 2 साईड्स लिहायचे आहेत. मग कोणती असणार आहे, साईड ए सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PQ. ही झाली साईड आहे म्हणून काय म्हणणार. त्याच नंतर अजून दुसरी कोणती आहे साईड, साईड AC सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR. हे लिहिलं सेगमेंट AC, सेगमेंट लिहायचं सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PR. आणि याला रिझन, या दोन्ही स्टेटमेंटला फ्लॉवर ब्रॅकेट घातलं आहे आणि रिझन काय लिहिलेलं आहे, साईड्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. म्हणून आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला पुस्तकात खाली दिलेलं आहे, करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्ससाठी सिम्बॉल कोणता वापरलेला आहे, तर करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्ससाठी CSCT लिहिलं आहे. हे C करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्ससाठी शॉर्टमध्ये कसं लिहायचं आहे, CACT करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. हे लिहायचं आहे. हे झालं सेकंडमधलं फर्स्ट सम. आता सेकंडमधलं कोणतं बघायचं आहे तुम्हाला, थर्ड सम बघायचं आहे. आता सेकंडमध्ये थर्ड सम बघा, हे 2 सम्स चांगले लक्षात घ्या. हे पहिलं सम आहे. तसंच ॲक्टिव्हिटी म्हणजे कसं लिहिलं पाहिजे सम हे दाखवण्यासाठी पहिल्यांदा ह्या ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन घेतलेला आहे. आणि आता सेकंड क्वेश्चन बघा. सेकंड डायग्रॅममध्ये तुम्हाला इथे फिगर दिसते आणि याच्यामध्ये 2 ट्रायंगल्स आहेत. वन इज ट्रायंगल PTQ अँड अदर इज ट्रायंगल STR. आणि हे 2 ट्रायंगल्स तुम्हाला काय दाखवायचे आहेत, कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. आयडेंटिकल सिम्बॉल्स दिसतात इथं. आता आयडेंटिकल सिम्बॉल्स तुम्हाला फक्त कशावरती दिसते, दिस इज साईडवरती आहे. ही एक आणखीन PT आणखीन TS म्हणजे 2 साईड्सवरती फक्त आयडेंटिकल सिम्बॉल्स दिसतात. पण 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवण्यासाठी आपल्याला किती कमीत कमी पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट दाखवले पाहिजेत, त्याचे 3. मग ह्याच्यामध्ये 2 साईड्स झाले. मग आता तिसरा कोणता असणार आहे, तर बघा इथं ही PTS कोलिनियर पॉईंट्स आहेत. हे PTS आणि दुसरे आहे QTR. म्हणजेच PS आणि QR या 2 सेगमेंट लाईन्स कोणत्या पॉईंटला इंटरसेक्ट होतात, T पॉईंटला इंटरसेक्ट होतात. म्हणून पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शनपाशी तयार झालेले अँगल्स PTQ, या PTQला व्हर्टिकली अपोजिट अँगल कोणता आहे, PTQला व्हर्टिकली अपोजिट अँगल कोणता येणार आहे, STR. म्हणजे थर्ड जो इलेमेंट असणार आहे किंवा थर्ड पार्ट जो असणार आहे तो कोणता असणार आहे, ॲंगलचा असणार आहे. म्हणजेच आता इथं मीन्स हे 2 ट्रायंगल्स कोणत्या टेस्टनं कॉन्ग्रुएंट येणार आहेत, साईड अँगल साईड म्हणजे SAS टेस्टनं कॉन्ग्रुएंट येतील. आता हे कसं केलं आहे ते बघा. पहिलं स्टेटमेंट जे 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे ते कन्सिडर करायचे म्हणून लिहायचं इन ट्रायंगल PTQ अँड ट्रायंगल STR. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे, सेगमेंट PT कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ST. म्हणजे Pला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता आहे, S. Tला Tच राहणार आहे आणि Qला कोणता असणार आहे, करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स R. पहिलं स्टेटमेंट तुम्ही साईडसाठी लिहिलं.
त्याच्यानंतर तुम्हाला अँगलसाठी स्टेटमेंट लिहायला येतं आणि कोणतं आहे अँगल PTQ. इथं दाखवलेलं नाही, सिम्बॉल त्याला दाखवलेला नाही, आयडेंटिकल किंवा सेम साईन दाखवलेली नाही, पण ती तुम्ही लिहायची. कारण दोन लाईन्स ज्या वेळेला इंटरसेक्ट होतात त्या पॉईंटपाशी तयार झालेले व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स काय असतात, कॉन्ग्रुअंट असतात. म्हणून इथं तुम्हाला काय लिहिता येणार आहे, अँगल PTQ कॉन्ग्रुअंट टू अँगल STR आणि त्याला रिझन काय लिहायचं, व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स. हे त्याचं काय येणार आहे, रिझन. हे इम्पॉर्टंट स्टेप. तुम्हाला सम जर विचारलं आणि हे लिहायला सांगितलं तर हे जे लिहिता याला तुम्ही तुमचं प्रिव्हियस नॉलेज यूज करून लिहिता. म्हणून व्हर्टिकली अपोजिट अँगल्स हे रिझन लिहायचं. ह्या स्टेपला मार्क असणार आहेत. त्याच्यानंतर काय आहे, सेगमेंट TQ. आता टीपासून क्यूपर्यंत ही TQ इज कॉन्ग्रुअंट टू TR हे दिलेलंच आहे. म्हणून ट्रायंगल PTQ, देअरफॉर ट्रायंगल PTQ कॉन्ग्रुअंट ट्रायंगल STR आणि टेस्ट कोणती असणार आहे, SAS. हे बघा SAS टेस्ट. हे दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट येणार. इथंपर्यंत झाला तुमचा पहिला पार्ट. आणि आता तुम्हाला काय लिहायचं आहे, रिमेनिंग कॉन्ग्रुअंट पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. कॉन्ग्रुअंट ट्रायंगल्सचे रिमेनिंग कॉन्ग्रुअंट पार्ट्स लिहायचे आहेत. मग आता इथं ह्याच्यामध्ये दोन साईड्स आणि एक अँगल आहे. मग तुम्हाला किती लिहायचे आहेत, एक साईड आणि किती अँगल्स तुम्ही लिहिणार, दोन अँगल्स. म्हणून पहिल्यांदा इथं कोणता लिहिलेला आहे, दोन अँगल्स आहेत, TPQ कॉन्ग्रुअंट टू TSR हा एक पार्ट आणि अँगल TQP कॉन्ग्रुअंट अँगल TRS. हे दोन अँगल्स लिहिले आणि त्याला रिझन काय लिहिलं, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुअंट ट्रायंगल्स. आणि आता तुम्हाला किती साईड्स लिहायच्यात, इथे दोन साईड्स आहेत म्हणजे रिमेनिंग साईड्स किती असणार आहेत, 1. म्हणून कोणती आहे ती, PQ. मग सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुअंट सेगमेंट Pला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता आहे, S. म्हणून PQला करस्पॉन्डिंग साईड काय असणार आहे, सेगमेंट SR. म्हणून PQ इज कॉन्ग्रुअंट टू SR आणि त्याला रिझन लिहा, करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रुअंट ट्रायंगल्स. आता याच्या पुढचं सम बघा, थर्ड सम. या थर्ड सममध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, तर थर्ड सममध्ये तुम्हाला याच्यासारखंच सम आहे, पण हे जे आहे इथं लिहिलेलं ते तुम्हाला लिहायचं आहे, हे इथं लिहिलेलं नाही. मग पहिल्यांदा तुम्ही हे दोन ट्रायंगल्स कन्सिडर करणार, त्याच्यातले 3 पार्ट्स जे असणार आहेत करस्पॉन्डन्स दाखवण्यासाठी, कॉन्ग्रुअंट दाखवण्यासाठी ते लिहायचे, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट लिहायचे आणि नंतर रिमेनिंग कॉन्ग्रुअंट पार्ट्सचे नेम्स लिहायचे. हे झालं थर्ड फोर्थ तुम्हाला तसं सम करायचं आहे. तर आपण थर्ड सम बघूयात त्याच्यातलं. आणि त्या थर्ड सममध्ये काय करायचं आहे, कसं लिहायचं आहे बघा. तर पहिल्यांदा काय लिहिणार, 2 ट्रायंगल्स कन्सिडर करायचे आहेत. विचार द ट्रायंगल्स. मग इन ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल कोणता आहे, ABC. आता मी पहिल्यांदा 90 डिग्रीचा पहिल्यांदा लिहिलेला आहे, म्हणून इथं कोणता येणार आहे, पहिल्यांदा इथं तुम्ही कोणताही नेम लिहिला, आपण इथं PQR लिहूयात, PQR. 2 ट्रायंगल्सचे नेम्स, एक आहे ट्रायंगल ABC आणि दुसरा ट्रायंगल आहे PQR. आता जर 1 to 1 करस्पॉन्डन्स हे कॉन्ग्रुअंट, 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुअंट लिहितो त्या स्टेटमेंटला बघूयात. मग आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिलेलं काय, विच टाईप ऑफ ट्रायंगल्स दे आर, तर अँगल A कॉन्ग्रुअंट अँगल कोणता आहे, Q. आणि ते काय आहेत, इच 90 डिग्रीज. म्हणजे ट्रायंगल कोणते आहेत, हे राईट अँगल ट्रायंगल. आता त्याच्यामध्ये सेगमेंट BCला तुम्ही काय म्हणू शकता, हायपोटेनस म्हणू शकता. आणि इथं काय आहे, PR ही हायपोटेनस आहे. म्हणून सेगमेंट इथं काय येणार आहे, इच 90 डिग्रीज. आणि आता बघा तुम्हाला हायपोटेनस HYPT, पहिल्या ट्रायंगलमधली हायपोटेनस कोणती आहे, हायपोटेनस BC कॉन्ग्रुअंट हायपोटेनस कोणती असणार आहे. आता Bला करस्पॉन्डिंग कोणता आहे, व्हर्टेक्स P आणि Cला कोणता आहे, R.
पी आर. आणि आता परपॅन्डिक्युलर साईड एक दिलेली आहे कॉन्ग्रुएंट, आणि ती कोणती आहे? सेगमेंट ए बी. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. आता एला कोणता आहे? पी. पी आहे का क्यू? क्यू आहे. मग क्यू पी. ए बीला कोणती येणार आहे सेगमेंट? क्यू पी. ही करस्पॉन्डिंग झाली व्यवस्थित. करस्पॉन्डिंग साईड ए बीला क्यू पी. आता इथं 3 झालेले आहेत, 3 नाही 2 झालेले आहेत, आणि 2 का लिहायचे? हायपोटिनस साईड. आणि ट्रायंगल कोणते आहेत? राईट अँगल ट्रायंगल. देअरफोर टेस्टचं नेम लिहायचं आहे तुम्हाला आता, किंवा डायरेक्ट कॉन्ग्रुएन्सीचं स्टेटमेंट लिहा. ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. आता तुम्हाला पी क्यू आर या ट्रायंगलचं नेम लिहायचं आहे, पण ते नेम लिहित असताना एला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता आहे? क्यू आहे, म्हणून इथं लिहिणार तुम्ही क्यू. आता बीला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता आहे? पी, म्हणून तुम्ही इथं काय लिहिणार? या बीला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स बीला काय लिहायचा? कोणता लिहिणार? पी लिहिणार. आणि सीला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता आहे? तर सीला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स हा आर. म्हणून ट्रायंगलचं नेम काय झालं बघा? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. पी क्यू आर लिहायचं नाही. इथं जे लिहिलं आहे ते इथं येणार नाही. इथं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर. हा 1-to-1 करस्पॉन्डन्स बिटवीन द व्हर्टायसेस करेक्ट असला पाहिजे. ज्या वेळेला तुम्ही पहिल्यांदा 2 ट्रायंगल्सचे नेम्स लिहिता त्यावेळेस तो 1-to-1 करस्पॉन्डन्स इथं नसला तरी चालतो, पण ज्या वेळेला कॉन्ग्रुएन्सीचं स्टेटमेंट लिहिता त्यावेळेस मात्र 1-to-1 करस्पॉन्डन्स बिटवीन द व्हर्टायसेस शुड बी करेक्ट. आणि ते करेक्ट असेल तर या स्टेपचे मार्क मिळतात, नाहीतर हे सम चुकतं, तुम्हाला त्याचे मार्क मिळणार नाहीत. आता तुम्हाला पुढं काय लिहायचं आहे? तर पुढं तुम्हाला टेस्टचं नेम लिहायचं आहे. आणि कोणती टेस्ट आहे? बाय हायपोटेनस साईड टेस्ट. कोणती टेस्ट येणार आहे? हायपोटेनस साईड टेस्ट हे लिहिणार. आता तुम्हाला काय लिहायचं आहे? रिमेनिंग पार्ट्स. रिमेनिंग पार्ट्स. आणि रिमेनिंग पार्ट्स बघा, आता रिमेनिंग पार्ट्समध्ये अँगल 90 डिग्रीचा तो लिहिलेला आहे, जे तो कन्सिडर केला जातो ह्याच्यामध्ये. मग आता राहिलेले रिमेनिंग पार्ट्स कोणते असणार आहेत? तर 2 अँगल्स आणि एक साईड. मग कोणते अँगल्स असणार आहेत? अँगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट अँगल. ए सी बीला कोणता असणार आहे अँगल? ए सी बीला कोणता येणार आहे? क्यू आर पी. क्यू आर पी. आणि अजून एक अँगल कोणता आहे? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट अँगल ए क्यू पी आर. आणि या दोघांना फ्लॉवर ब्रॅकेट घालून रिझन काय लिहिणार? करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आता काय लिहायचं राहिलेलं आहे? सेगमेंट साईड एक राहिलेली आहे, आणि कोणती आहे ती साईड? तर सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्यू आर. आणि त्याला रिझन काय असणार आहे? करस्पॉन्डिंग साईड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हे येणार आहे. असं हे झालं थर्ड सम. आता फोर्थ सम तुम्हाला लिहायला आलं पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये ट्रायंगल्स कोणते कोणते आहेत? तर पहिल्यांदा ट्रायंगल कोणते आहेत ते ट्रायंगल कन्सिडर करा. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रायंगल आहे LMN, आणि ट्रायंगल नेम दिलेलं आहे पुस्तकामध्ये. बघा काय दिलेलं आहे सम? तर as shown in the following figure, in triangle LMN and triangle PQR, LM equal to PN and LN is equal to PM. आणि मग तुम्हाला राईट द टेस्ट कोणती आहे कॉन्ग्रुएन्सीची आणि रिमेनिंग पार्ट्स. मग ट्रायंगलचे नेम्स कोणते दिलेले आहेत? तर ट्रायंगल LMN, आणि दुसरा ट्रायंगल कोणता आहे? ट्रायंगल PNM. बघा इथं ट्रायंगलचे नेम्स लिहिताना इथं अँड लिहायचं आहे, इथंच लगेच कॉन्ग्रुएन्सी किंवा कुठला सिम्बॉल टाकायचा नाही. आता ह्याच्यामध्ये बघा तुम्ही ट्रायंगल LMN आणि ट्रायंगल PMNM ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर आयडेंटिकल किंवा सेम साईन्स बघितले तर कुठे सेम साईन्स दिसतात तुम्हाला? तर 2 साईड्सवरती सेम साईन्स दिसतात. वन इज LM इक्वल टू PN आणि LN इक्वल टू PM.
दोन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवण्यासाठी आपल्याला किती कमीत कमी एलिमेंट्स दाखवले पाहिजेत कॉन्ग्रुएंट 3. मग आता ह्याच्यामध्ये तिसरं तुम्ही कोणतं दाखवू शकता, तर ह्याच्यामध्ये अँगल्स तर कोणतेही येणार नाही. तर तिसरं तुम्हाला बघा, ही साईड MN ही दोन्ही ट्रायंगल्समध्ये काय आहे, कॉमन आहे. MN इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स. म्हणजे तिसरं काय असणार आहे, पार्ट साईड असणार आहे. मग पहिल्यांदा तुम्ही लिहिणार सेगमेंट LM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट PN. त्याच्यानंतर सेगमेंट LN कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट LN. कोणाला कॉन्ग्रुएंट येणार आहे, PM. म्हणजे बघा, Pला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स कोणता आहे, L आहे, आणि Nला करस्पॉन्डिंग या पहिल्या ट्रायंगलमधल्या Nला किती आहे, Nला दुसऱ्या ट्रायंगलमध्ये M. आणि आता थर्ड तुम्ही लिहिणार कोणता आहे, सेगमेंट MN कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट NM. देअरफोर आता कोणती टेस्ट येणार आहे, ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, Lला करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स P. Mला कोणता आहे, Mला आहे N, म्हणून इथं PNM. आणि टेस्ट कोणती असणार आहे, बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्सी. बाय SSS टेस्ट 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आणि आता तुम्हाला काय लिहायचे आहेत, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. आणि रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्समध्ये काय असणार आहे, 3 अँगल्स असणार आहेत. आता ते 1 2 MLN हा याला कॉन्ग्रुएंट येणार आहे, कॉन्ग्रुएंट टू अँगल NPM. त्याच्यानंतर अँगल MNL कॉन्ग्रुएंट अँगल NMP. आणि अँगल आता कोणते झालेले आहेत, LP. त्याच्यानंतर हा झाला. आता कोणता लिहायचा आहे, LMN कॉन्ग्रुएंट अँगल PNM. आणि यांना रिझन काय असणार आहे, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट triangles. In this way we have completed the 4th sum. Now the 2 sums are see here 5th sum. आणि 5th sum काय दिलेला आहे तुम्हाला, बघा पुस्तकामध्ये 5th sum फिगर दिली आहे तुम्हाला, आणि त्या फिगरमध्ये ट्रायंगल्स आहेत. ते ट्रायंगल्स तुम्हाला काय दाखवायचे आहेत, कॉन्ग्रुएंट. गिवन काय आहे, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC आणि AD इज कॉन्ग्रुएंट टू DC हे दिलं आहे. आणि तुम्हाला 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे आहेत. म्हणून ट्रायंगल पहिल्यांदा कन्सिडर करायचे. इन ट्रायंगल काय नेम देणार ट्रायंगलचं, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD अँड ट्रायंगल CBD हे 2 ट्रायंगल्स घेतले. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय लिहिता येणार आहे, सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AB कोणाला कॉन्ग्रुएंट आहे, BCला. त्याच्यानंतर सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट CD. बघा ह्याच्यामध्ये AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CB लिहा, BC नका लिहू, CB. म्हणजे Aला कोणता व्हर्टेक्स आहे, करस्पॉन्डिंग व्हर्टेक्स C. Bला Bच राहणार आहे आणि Dला Dच राहणार आहे. आणि आता तुम्हाला थर्ड कोणती लिहू शकता, तर बघा एक साईड कॉमन आहे, म्हणून सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BD. देअरफोर काय लिहिणार, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल Aला कोणता आहे व्हर्टेक्स C, Bला B आणि Dला D, CBD. आणि टेस्ट कोणती असणार आहे त्याची, बाय कोणती आहे टेस्ट, SSS टेस्ट, बाय SSS टेस्ट. 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आणि आता आपल्याला तुम्हाला काय लिहायचं आहे, रिमेनिंग. इथं विचारलेलं आहे का रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिहा म्हणून, तर लिहिलेलं नाही, म्हणून नाही लिहिलं तरी
चालणार आहे. आता त्याच्यानंतर आपण सिक्स्थ सम बघूयात. त्या सिक्स्थ सममध्ये तुम्हाला फिगर दिलेली आहे आणि त्या फिगरमध्ये काय काय इक्वल आहे. तर अँगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल आर. हा अँगल पी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल आर दिलेला आहे. त्याचबरोबर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू आणि तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे अँगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट टू अँगल आर क्यू एस. मग त्याच्यासाठी ट्रायंगल कोणते कन्सिडर करणार? विच टू ट्रायंगल्स? जे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे ते कन्सिडर करायचे. म्हणून लिहिणार इन ट्रायंगल पी क्यू टी अँड ट्रायंगल आर क्यू एस काय काय दिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये बघा हे अँगल आणि हे कॉन्ग्रुएंट दिसतंय तुम्हाला. मग तो पहिल्यांदा लिहा दिलेला अँगल. अँगल पी म्हणजे कसा लिहिणार तुम्ही? क्यू पी टी कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू पी टी कॉन्ग्रुएंट अँगल क्यू आर एस हे दिलेलं आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर अजूनही कोणतं काय दिलेलं आहे? तर साईड दिलेली आहे. सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पीला कोणता आहे वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर येणार आहे आर क्यू आणि हे दोन्ही काय आहेत तुम्हाला दिलेलं आहे म्हणून लिहा इथे गिवन. आणि आता तुम्हाला एक लिहायचं आहे आणि ते काय लिहाल तुम्ही? तर बघा ट्रायंगल पी क्यू टी आणि ट्रायंगल आर एस क्यू ह्या दोघांमध्ये कोणता अँगल कॉमन आहे? दोन्ही ट्रायंगल्समध्ये क्यू अँगल कॉमन आहे. म्हणून अँगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट अँगल आर क्यू एस. देअरफॉर ट्रायंगल पी क्यू टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्यू एस बाय कोणती टेस्ट येणार आहे? ASA test. So we have completed the